ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, EPP ਨੰਬਰ 14211 ਜੀ। ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। शुरू करो जी। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है, शुरू करो। मैम मेरा नाम जोबन सिंह है, बीपीपी नंबर 14211, जोन मानसा। मैम शुरू करिए। हाँ जी हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की एकमकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुरप्रसाद एकमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुरप्रसाद एकमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुरप्रसाद एकमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुरप्रसाद एकमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जुनी सैपं गुरप्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੈਮ ਥਰਡ ਕਲਾਸ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅਜੂਨੀ ਭਾਵ ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੈਭੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੋਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।
ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ੋਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ 14515 ਜੀ EPP ਨੰਬਰ 14515 ਜ਼ੋਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो। गुण गान निराते नानक जाए हो, गुण गान निराते नानक जाए हो। बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो। सिमरत वेद पुराने कारण पोथिया, सिमरत वेद पुराने कारण पोथिया। नाम बिना सब गुण गाली होशियार, नाम बिना सब गुण गाली होशियार। नाम ज्ञानी अपारे भगता मानव से, दानी दानी अपारे भगता मानव से। जन्म मरण मोह दोष साधु संग से, जन्म मरण मोह दोष साधु संग से। बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो। गुण गान निराते नानक जाए हो, गुण गान निराते नानक जाए हो। बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निभो। मोह बाद अहंकार सर पर रुंडिया, मोह बाद अहंकार सर पर रुंडिया। सोख न पाए मूल नाम विशुद्धिया, सोख न पाए मूल नाम विशुद्धिया। मेरी मेरी तारे अंतर बतिया, मेरी मेरी तारे बंधन बंदिया। नरक स्वर्ग अवतारे पाया धन्या, नरक स्वर्ग अवतारे पाया धन्या। सोदन 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 साथ विचारिया, सोदन 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 साथ विचारिया। नाम बिना सुख नारे सर पर भारिया, नाम बिना सुख नारे सर पर भारिया।
बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको। कौन गावा तेरे राते गाने की चाहे हो, कौन गावा तेरे राते गाने की चाहे हो, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको। आवे जाए अनेक बार बार जन्म के, आवे जाए अनेक बार बार जन्म के, बेरो ये संवाद स्वामी परम थे, बेरो ये संवाद स्वामी परम थे। जिनको मैं दयाल जिन साधु संग पाया, जिनको मैं दयाल जिन साधु संग पाया, अमृत हरि का नाम निधि जनि जाप लिया, अमृत हरि का नाम निधि जनि जाप लिया। खोजे कोटे असंख्य भांति अनंत के, खोजे कोटे असंख्य भांति अनंत के, जे समझाए आप मेरा देश में, जे समझाए आप मेरा देश में, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको, बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको। बिसरे नहीं दाता रे अपना नाम निको, अपना नाम निको, अपना नाम निको, अपना नाम निको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਟੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ
ਹਰਅਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਅਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਟੈਕਲ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारास्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। बेशुमार अथाह अगंत अतुलै, जो बुलावो जो नानक दास बोले, जो बुलावो जो नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਬਟ ਯੇਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਊ ਟੂ ਟੈਕਲ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 40-50 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਆ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰਨ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। That can be your mama papa, that can be your favorite bag, that can be your favorite pencil, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਈਕ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ 2 ਮਿੰਟ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अपनी आईज ओपन करो। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਿਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ? ਨਹੀਂ, नो वन, है ना, वेरी गुड, यही तो मैंने सुनना सी। ठीक है, हुण जो तुहाडा है वो तुहाडा है ना, जो मेरा है वो मेरा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਚ ਜੇਕਰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕੈ ਕੌਣ ਮੁਆ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੰਗੈ, ਕਾਵਾ ਰੌਲੀ ਮੂਰਖ ਸੰਗੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੱਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੱਥਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਨੌ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਠਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਤੇ 70 ਵਿਛਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ, ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਦੋ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਮਰਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੈਣ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੌ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਰਿਆ। ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਪਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨੌ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੌ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਨਕਲੂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਭਗਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਦੀਨ, ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਨਾ ਸਾਲੀ ਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਡ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਟੂ ਗੋ ਆਈਦਰ ਨੋਟ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੋੜ ਜਿਉ ਲੈ ਉਬਾਰੇ, ਕੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛੋਡੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਰੱਬ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੰਮ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਹੈ
तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੌੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ, ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 2 ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ 4 ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਆਏ, ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾ, ਹਨਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਵੱਜਿਆ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀ ਵਜਾਈ ਵੱਜਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੂੰ ਵੱਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਸੋਈ ਜਿਉ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਲਾਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਫਰਟਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਾਟਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਣ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਲੱਭੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਨਾ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਸੰਗਤ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ constantly keep yourself a check। अब तो सारे इस चीज को समझ जाओगे, सच्ची जाने हो, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਦੋ ਚੋਇਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ
ਅੰਗਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੋਰੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ, ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਭੈਣ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਅਗਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ that ਹਜੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਆ ਕੂਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਉਹ ਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣਾ, ਜਿਸ ਫੋਰਥ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਾਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਸਾਡੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਣਾ, ਦੇ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ
कि ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਣਚਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਅਨਹੋਣੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਲਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫੋਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫੋਕਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਸ ਦਿਸ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਪਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? तो ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो पीयर प्रेशर है ना, इट इज काइंड ऑफ एग्जाम। एग्जाम च जे ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ, एग्जाम च ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ठीक है। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾਓ ਆਪ ਜੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਐਟਲੀਸਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 3 एटलीस्ट 3 चीज़ां आई एम ग्रेटफुल फॉर। मैं कि ना 3 चीज़ां नूं लैके वाहिगुरू जी तुहाडा शुक्र करदी हां। तुसीं रोज सवेरे लिखना है, वाहिगुरू जी मैं तुहाडा दुध देण वास्ते शुक्र करदी हां, तुसीं मैनूं अज दुध पीण नूं दित्ता, मैं तुहाडा दुध देण वास्ते शुक्र करदी हां। वाहिगुरू जी मैं तुहाडा मम्मा पापा देण वास्ते शुक्र करदी हां। वाहिगुरू जी अज मैं स्कूल गई, तुसीं मैनूं स्कूल जाण दा मौका दित्ता, मैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तुहाडा शुक्र करदी हां। आप जी रोज फिर उठ के कोई भी 3 चीज़ां लिखनियां ने जो बिल्कुल बेसिक ने, है ना, पर क्योंकि वो सानू वाहिगुरू जी ने दित्तियां ने। जेकर वाहिगुरू जी नहीं देंदे तां असीं साडे कोल कदे भी नहीं होंदियां। जदों असीं एक ग्रैटिट्यूड वाली एक्टिविटी करांगे ना, ग्रैटिट्यूड हुंदा शुकराना, जदों असीं शुक्र दे विच जाना शुरू करांगे ना, असीं इस चीज़ नूं समझ पावांगे कि जे जिस चीज़ नूं असीं चेज कर रहे हैं ना, मैनूं चाहीदी है वड्डी बाइक, पर मेरी कुछ इधर दे फ्रेंड्स भी ने जिन्हां कोल साइकिल भी नहीं हैगे हुंदे ने ना। मैनूं उदां दे लोग भी पता नहीं जिन्हां नूं रोटी भी नहीं मिल रही है, पर वाहिगुरू जी तुसीं मैनूं रोटी दित्ती, आई एम सो ग्रेटफुल, है ना। वाहिगुरू जी बहुत सारे लोग ने जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो जिंदगी च कुछ नहीं बन पाते हैं, वाहिगुरू जी तुसीं मैनूं मौका दित्ता है, मैं स्कूल जा पा रही हां, मैं स्टडी कर पा रही हां, मैं जीवन च कुछ बनांगी। वाहिगुरू जी आई एम सो ग्रेटफुल। जो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ, मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਮੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਰਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਮਾ ਐ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋ, ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਨੋਰਮਲ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹਾਂ ਵਿਦ ਅ ਪੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਾ ਜਿਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਨੀਟਰ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ DR CR ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ MLA ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਪਾਵਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 0.00001% ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਰਤਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਹਰ ਥਾਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਜੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਹੈਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ I'll point out the ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਬੇਰ ਆ, ਬੇਰੀ ਹਿਲਾਓ ਇੱਥੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਰੀ ਹਿਲਾਓ ਇੱਥੋਂ ਬੇਰ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਛਕਾਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੇੜ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਦੀਵ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਤੀ ਤੇ ਖਿੱਚਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਪਾਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਚਣੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਯਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ 1% ਵੀ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੱਭਣੇ, ਸੰਗਤ ਲੱਭਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ,
ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪੀਪਲ ਲੱਭਣੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। in out of all these things plus one activity ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर नाउ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਮਰਤਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ 15629। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਗਾਵਾਂਗੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ EPP 13/505। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਲੋ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਬੋਲੋ ਗਈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਪੂਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਪੂਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਪਿਆਰ ਆਲਸੋ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਮ ਚੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੀਣਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਰਲੇ ਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਕਾਗਰੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਟ ਗੋਡ ਡਿਸਾਈਡਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਟ ਯਾ ਇਟ ਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, 4 ਜਾਣੇ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। 2 ਜਾਣੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਗ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਖਮ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ that's because of ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਓਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ। ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਰਸ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਈਰਖਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਾਚਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਐਕਸਟਰਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ 16001। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਅਰ ਨੂੰ ਫੀਲ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੈਟਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If I feel so, I can get inspired. So, peer pressure ਦੇ ਵਿੱਚ peer pressure ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ, ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।